بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسیحی جو مسلمان ہوا تھا، اس نے پوچھا مسلمانوں سے، دیکھا مسلمانوں کو بولتے ہوئے کہ یہ تو ایک ہی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت فرما۔ اس نے اپنے مسیحی دوستوں سے جا کے کہا، انہوں نے کہا جی اب تک تو ان کو سیدھا رستہ ملا نہیں، اتنے عرصے سے سیدھا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو تم وہاں کہاں چلے گئے؟ وہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، دوبارہ مسیحی ہو کر شام چلا گیا۔ دور حضرت ابوبکر کا ہے، توجہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے تو خبر ہوئی کہ ایسا ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ سخت اقدام اٹھانے کی بات ہوئی، تو حضرت مولا علی تک خبر پہنچی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، سخت قدم نہ اٹھائے جائے۔ اس نے بات سمجھی نہیں ہے، اس تک بات پہنچی نہیں ہے، ہمیں اسے بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کہا یا علی یہ کام آپ کا ہے، آپ کریں۔ اچھا ذہن میں رہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی خلافت مولا علی کی ہی تھی۔ ریاستی امور، حکومتی امور حضرات کرام کے پاس تھے، مگر عزیزان گرامی مولا کے بغیر کسی بھی دور میں گزارا نہیں ہوا۔ لہذا علماء اہل سنت خاص طور پر تفضیلی سنی جو ہے نا، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خلافت بلا فصل کا جملہ ٹھیک ہے، علی ہی خلیفہ بلا فصل پیغمبر ہے۔ وہ اور بات ہے کسی کا 4 سال کا دور تھا، کسی کا 2 سال کا دور تھا، کسی کا مثال کے طور پہ 12 سال 14 سال کا دور تھا، اور مولا علی کا 25 سال کا دور تو ہم اپنے پہلے والوں کے ساتھ تھا، اور 4 سال کا دور اپنے ساتھ تھا۔ اس طرح علی کی خلافت بلا فصل تقریباً 30 سال تک چلی۔ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، بارہا ہوا ہے کہ علی کو بلاؤ، علی سے پوچھو۔ حتیٰ حضرت عمر نے تو 70 سوا سے زیادہ دفعہ کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور حضرت ابوبکر نے تو فرمایا لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ کبھی کسی یا اللہ نہیں، یہ تو بحث ہی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں کی ہے بحث، یہ تو بحث ہی نہیں ہے، بات بہت روشن ہے۔ افضلیت مولا علی کی بحث روشن ہے، اس بحث کو اختلافی نہیں بنانا، یہ بحث اختلافی نہیں ہے، الجھنوں کا شکار نہیں ہے، سب پر روشن ہے کہ مولا علی سے بعد از مصطفیٰ علی سے افضل کوئی نہیں، سرکار دو جہاں کے بعد مولا علی سے افضل کوئی نہیں ہے، کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا، کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت عائشہ تشریف فرمائے، سیدہ زہرا بھی تشریف فرمائے۔ ایک صحابیہ نے کہا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور اے زہرا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ اچھا سوال اچھا ہے، مگر حضرت عائشہ نے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، جناب زہرا کی طرف دیکھ کر کہا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی ہے۔ توجہ ہے حضرت کی؟ حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے، حضرت نے فرمایا کہ میں اسے خط لکھوں گا۔ مولا علی نے خط لکھا، اور خط میں حضرت نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم غافر الذم شدید العقاب ذی الطول اما قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ثبتنا علی طاعتک وَأَلْزِمْنَا عَلَىٰ عِبَادَتِكَ وَالسَّلَامُ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔
सलवात पढ़े ज़रा मौला की ज़ात है। मुख्तसर तरीन जामे तरीन मेरे मौला अली ने ख़त लिखा, और जब ये ख़त शाम उस तक पहुँचा तो वो ख़त लेकर मौला की खिदमत में आया और कहा कि मैंने इस्लाम समझा नहीं था, अब समझा। तो पहला पैगाम तो इस पैगाम में ये है कि हमें बर्दाश्त और तहम्मुल मिजाजी से चलना होगा। अगर अब तक मेरी बात किसी तक पहुंची नहीं है तो मुझे नाराज़ उससे नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी बेजाती, अपनी कम इल्मी, अपनी कमज़ोरी का एहसास करके अपनी तवानाइयों को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर मैं किसी को बात समझा सकूँगा। मुझे दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए, वसअत क़ल्बी के साथ मुज़ाहिरा करना चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए। सबको काफिर साबित करना कोई बड़ा कारनामा नहीं है, काफिरों को मुसलमान बनाना कारनामा है जी। मेरे मौला ने लिखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाफिरुद्दम शदीदुल इक़ाब दित्तौल, ये अर्रहमान रहीम की सिफात, यानी अल्लाह की सिफात में इजाफा किया हजरत ने। बिस्मिल्लाह, अल्लाह की सिफात में रहमान भी है, रहीम भी है, ज़ित्तौल भी है, शदीदुल इक़ाब भी है, गाफिरुद्दम भी है। अम्मा क़ौलुहु ताला, और जो अल्लाह का ये कौल है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो सुनो इसके दो मानी हैं, दो मानी है। यानी हम अल्लाह से कह रहे हैं सब्बतना अला ताअतिक, हमें अपनी इताअत पर साबित कदम रख और हमें अपनी इबादत का लाजिम बना। हम तेरी इबादत के काबिल हो जाएं, लाजिम हो जाएं, हम मुल्ज़म इबादत इलाही हो जाएं। मुल्ज़िम नहीं कहा है मैंने, मुल्ज़म। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ हो रहे हैं। सहाबी पैगंबर हैं और सहाबियों में भी बड़ा नाम है, सहाबियों में बड़े मोतबर सहाबी, बहुत मोहतरम सहाबी। हशाम इब्न अब्दुल मलिक जो गवर्नर था, उसे मालूम हुआ कि तवाफ में, मताफ में हजरत जाबिर भी हैं, तो ढूंढने लगे कि कहाँ है। देखा हजरत जाबिर तवाफ कर रहे हैं। एक जगह रुक गया कि तवाफ मुकम्मल करें तो मैं इनसे मुसाफहा करूं। हाकिम वक्त है, गवर्नर है और सहाबी पैगंबर, मुक़द्दस तरीन शख्सियत खाना काबा के तवाफ में और हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ हो रही। ये आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहा कि मैं हशाम हूं। उन्होंने कहा हशाम कौन है? कहने लगे जी मैं गवर्नर हूं। हजरत ने फरमाया कहो क्या कहते हो? कहने लगे कि मैं हाकिम हूं, कोई काम है, कोई बात है, कुछ मुझसे चाहिए? अल्लाह अकबर। बेसाख्ता हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर के सामने तुझसे क्यों मांगू? ये बेअदबी है, खाना काबा में मैं तुझसे मांगू। तो अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो चरब जबान बहुत होते हैं, उनकी जबान बड़ी चलती है, इसलिए कि वो अपने आप से एक बड़ा किसी को जानते नहीं है। तो कहने लगा मैं अल्लाह को राजी करने के लिए ही आपसे कह रहा हूं, मैं अल्लाह ही को राजी करने के लिए आपसे कह रहा हूं कि कुछ मुझसे मांग लीजिए, कुछ कोई काम मुझे बता दीजिए। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे आखिरत में कुछ दे सकते हो? भाई जुमला सुनिएगा, एक पूरा बाब है मारिफत का। फरमाने लगे आखिरत में कुछ दे सकते हो? कहने लगा नहीं, आखिरत में तो कुछ नहीं दे सकता। फरमाने लगे दुनिया मैंने छोड़ी हुई है, आखिरत तुम दे नहीं सकते, तो मैं तुमसे क्यों मांगू? कम से कम जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने यह फैसला कर दिया जो आखिरत में दे सकता है उससे मांगा जा सकता है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह के हाथ में मालिकियत है और अल्लाह से वो दिलवा सकता है कि जो अल्लाह से क़ुर्ब रखता है।